quantum mechanics, any particle is treated as wave function there. So quantum mechanical particle is generally treated as a wave function only. Right. What exactly information it is going to give us? Okay. If I consider this electron is going to show wave nature, right? So it is going to show wave nature, and as well as particle nature, right? So if you treat this electron as a particle, then it is going to behave as a classical only. Classical part as well as even quantum treat ಮಾಡ್ತೀವಿ. But especially as it is going to show its particle nature as well as wave nature, therefore we need to represent this electron as a wave. As a wave. Generally, we know that y of x comma t is defined as y naught into e power of minus I omega t minus kx ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. Plus I omega t minus kx ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. Okay, we'll represent it as y naught into sine or cos sine of omega t minus kx, that is y of x comma t ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. So this is actually the expression of wave. So this expression is defined as the expression of wave. Okay, wave equation ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ generally. Classical term ಒಳಗಡೆ ನಾವು represent ಮಾಡೋದು ಈ ತರ. If any wave is moving with respect to time as well as position, this is position versus its amplitude. ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಈ ವೇವ್ ಅನ್ನ ಹಿಂಗ್ represent ಮಾಡ್ತೀವಿ. Generally, in case of classical mechanics, we represent any wave with that form. So ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೇವ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದ, ಬಟ್ ಆ ವೇವ್ ಅನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ y of x, t is nothing but a wave function here. This y of x, t is nothing but a wave function. So electron ಮೂವ್ ಆಗತ್ತದೆ, ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಾವು ಒಂದು ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So here especially ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಇದು ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು, it represents the state of quantum mechanical system. So ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಬರಿತೀವಿ, ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾವು ಜನರಲಿ ಹೆಂಗ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ? Function is going to carry all the information regarding this quantum particle, right? So this is represented with the psi ದಿಂದ represent ಮಾಡ್ತೀವಿ wave function. So psi of x comma t, it's a function of both. Psi is a function of x comma t both. ಈ y ಜಾಗ ಒಳಗಡೆ ನಾವು psi ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. psi wave function ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Especially ಏನ್ wave function the property so it is going to have information about quantum state, or it represents the state of quantum mechanical system. It represents state of quantum mechanical system. Quantum mechanical system. Quantum mechanical system. Then it also contains all the information regarding that system. All information irutte. So it contains all the information. Also. Then next, psi has no physical significance due to complex part of the psi is actually wave function ಅನ್ನೋದು ಏನಿರ್ತದೆ, complex part, complex number one, complex function. Okay, the complex function ಹೇಳ್ತೇನೆ next. Okay, then psi describes the wave properties of the particle. ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ psi ಅನ್ನೋದು ಏನಿದು, it's actually wave function. It tells about psi represents wave property of a system, wave property of a particular system only. Wave property of a particle. ನೋಡ್ರಿ, generally ನಾವು y equal to n ಬರ್ತೀನಿ, y of x comma t. Classical mechanical wave function ನ y naught sine of omega t ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ generally. Or omega t only time function ಇದ್ರೆ omega t ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. Y of t is equal to y naught into sine of omega t. This is the expression for oscillation. Oscillation equation ಇದು. Oscillation ಅಂದ್ರೆ just ಅಲ್ಲಿದಲ್ಲೇ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಇದು ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. So vibration is defined as time ಜೊತೆಗೆ with mean position, time ಜೊತೆಗೆ ದೂರ ಹೋಗ್ತೈತಿ ಮತ್ತೆ ತಳಗ ಹೋಗ್ತೈತಿ. So ಇದು mean position ಒಳಗಟ್ಟ vibration, that is what is nothing but oscillation. But if I write that equation as y is equal to sine of omega t
minus kx ಅಂತ ಬರೆದಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ that tells its dependence of the position as well as time. ಅಂದ್ರೆ ವೇವ್ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ, ಬರೀ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೈಸ್ ಮುಂದೂ ಹೊಂಟದ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಪೊಸಿಷನ್ as well as time. ಅದ್ರ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತದೆ, ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ವೇವ್. ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವೇವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So that's why it is defined as y of x comma t is equal to sin of omega t minus kx ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. When it comes to the complex part, ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗೂ ಬರೀಬಹುದು ನೋಡ್ರಿ. y of x comma t ಅನ್ನು ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ? So you can write this equation. Oscillation can also be written as y of t is equal to y naught into exponential part of minus omega t or I omega t, minus I omega t or plus I omega t. So this is plus I omega t ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. So oscillation particle ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ e power I theta can also be written as cos theta plus I sin theta ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. Therefore cos ಒಳಗಡೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ sin ಒಳಗಡೆ ಆಗಲಿ ಇದು ಸೈನುಸಾಯ್ಡಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಅದರ ಸಂಬಂಧ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಬರೀತೀವಿ. ಇದು y of x, t ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ ಹೇಳ್ರಿ? y of x, t is equal to it is y naught into exponential part of e power of I times of omega t minus kx ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. minus I omega t times kx depends. minus I omega t times kx ಬರೀಬಹುದು, plus times ಬರೀಬಹುದು, depending on the function, whether it is cos function or the sin function ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. Okay, so generally we write that y naught into e power of omega t minus kx wave function in complex part this is. Okay, so remember psi ಅನ್ನೋದು ಆಲ್ವೇಸ್ ಏನಿರ್ತದೆ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೈನಸ್ ಬರೀರಿ. y of x, y of x, t is actually defined as y naught into e power of minus I omega t minus k. Actually kx minus omega t plus ಬರೀತೀವಿ. ಈ omega ಮೈನಸ್ ಬರೀತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ omega t ಅನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಬರೀತೀವಿ. This is what the function is actually represented always. ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಬರೀಬಹುದು. ಏನಂತ ಬರೀರಿ? Like y of x, t is equal to y naught into e power of plus I kx minus omega t ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಜನರಲ್ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಇಸ್ ಫಾರ್ ವೇವ್, ಯಾವುದೋ ವೇವ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಗೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಬರೀಬಹುದು. ಅದರ ಸಂಬಂಧ ಈ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? psi is going to represent about the state of the system. y of x, t ಏನಂತೀವಿ? ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗೈತಿ, ಎಲ್ಲಿ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. State of the particle ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Therefore the psi is also going to tell us that psi of x, t ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. psi of x, t can be written as I naught into e power of I into kx minus omega t ಬರೀರಿ, or minus I omega t minus kx ಬರೀರಿ, ನಡೀತದೆ. This is what the actually wave function is represented. Then psi of x, t ಏನನ್ನು ಕರಿತೀವಿ? psi of x, t the properties ಏನೇನು ನೋಡಿ. psi of x, t is actually the state of particle. ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲದ, ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗ ಎಷ್ಟು ಕವರ್ ಮಾಡೈತಿ, ಎಷ್ಟು ಪೊಸಿಷನ್ ನಮ್ದೊಳಗ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣ್ತದೆ, state of the particle. psi of x, t. The same psi of x, t is also called as state vector ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸ್ಟೇಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. We call this one as. That's clear now? Then there are some other properties also there for the psi of t. psi of x, t ಏನೇನು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದಾವ psi of x, t ಗೆ. It's a main quantum mechanics actually. Generally the psi of x, t is going to tell us about state vector or ಸ್ಟೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಕ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಬದ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅಲ್ಲಿ psi ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೀನಿಂಗ್ ಅದ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತದೆ? ಒಟ್ಟ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅದರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನು? ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಟೇಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನಕ್ಕಿಂತನೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇಟ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಿದು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
psi of x comma t ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. psi of x comma ಯಾವತ್ತು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಲ್ಲದ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ psi ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ. It is always single valued function. Remember, it is always single valued function. Multiple value ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. Multiple value ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. For example, wave ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ represent ಮಾಡ್ತೇನೆ? This is the wave. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅದ y of t ಅಂತ. Then ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ ಅದು 0 ಕದ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಐತಿ. ಇದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅದ ಅದಕ್ಕೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? Here also it has going to be a particular state. Also it is going to be particular state. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅದು. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ psi of x ಅನ್ನೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಸಿಂಗಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಿಂಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಈಗ ಒಂಥರ ಈ ತರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. Draw the wave. See, if I write that wave as like this, start ಆಗಿ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತೋತ ಅನ್ಕೋರಿ. This is the wave. Is this quantum mechanical state ಅಂತ ಕರಿಬೋದಾ ಅಥವಾ psi of x ಪಾಸಿಬಲ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಳಗಡೆ ಇದು 0 ಅದ. ಪ್ಲಸ್ ಈ y of ಇದು ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ದಾಗ ಐತಿ, ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದಾಗ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಮೀನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ x, t ಅನ್ನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪೊಸೆಸ್ ಇಟ್ಸ್ 3 ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. So the physical state of the system is described by the state vector psi of x, t, and this is always single valued and continuous ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇದ್ರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನ್ರಿ? ಯಾವತ್ತು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 0 ಆಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಅಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕವರ್ ಆಗತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಒನ್. psi of x ಅನ್ನೋದು ಏನಿರಬೇಕು? ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. psi of x always ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಿದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೇಳತ್ತೀನಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಚಾಲೂ ಮಾಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೆಂಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಒಂದು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡತ್ತಿದೀವಿ. psi of x, t ಅಂತ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡತ್ತಿದೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಸೇಮ್ psi of x, t is always ಫೈನೈಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಫೈನೈಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಸಿಂಗಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಮೋರೋವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ ಬಿಹೇವ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ವೆಲ್ ಬಿಹೇವ್ಡ್ ಬಿಹೇವ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಜನರಲಿ ಇದು ಏನು psi of x, t ಅನ್ನ ನಾನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೈತ್ರಿ. ಇದು psi of x, t ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಈ ತರ. ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. get ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. that get ವೆಕ್ಟರ್ is nothing but ಸ್ಟೇಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಗೆ ನಾವು get ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ಲೀನಿಯರ್ ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಒಳಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗಂತಂದ್ರೆ ಇದು psi of x, t ಅನ್ನ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನೋಟೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಬರೀತೀವಿ. ಆ ನೋಟೇಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಿಮಗೆ. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ psi of x, t ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೋರೋವರ್ ಇದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಇದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ದಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾವ್ದೋ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ a plus ib ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ ನೀವು? a minus b ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಜುಗೇಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ psi of a is equal to a plus b ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರ z ಬರೀತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ನ z ಇಂದ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. z is equal to a plus ib ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರೀತೀವಿ? z star. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಆಫ್ z is given by a minus ib. Moreover, what do you mean by this z into z star? ಏನು ಕೊಡ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ ನಾನು? It is defined as mod z. Mod z ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ a plus ib into a minus ib ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ? a plus ib into a minus ib that gives a square plus b square ಬರ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. Because actually ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ square minus of ib whole square ಬರಬೇಕು. What is I square value ಏನ್ರಿ? -1. Therefore it becomes a square plus b square ಬರ್ತೈತೆ. This is defined as a magnitude. Magnitude of a complex number ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Similarly, ಈಗ ಒಂದು psi of x, t ಅನ್ನು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ. ಅದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ psi of x, t ಅನ್ನು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ.
in case of quantum mechanics, this psi of x comma t, psi of x comma t, psi of x comma t, we are going to treat that one as complex number, where psi star of x comma t is represented as complex conjugate, complex conjugate, complex conjugate ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಜನರಲಿ ದಿ psi of x comma ಅನ್ನ ನಾವು ಇನ್ವರ್ಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ psi of x comma t ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗುಲರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಟೈಪ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ we are going to represent this complex number as psi ಅಂತ ಬರೋದು x comma t ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದ ಬರೋದು ಲೈನ್ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮುಂದೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಟೈಪ್. So this is defined as ket vector. This is defined as ket vector in quantum mechanics. This complex conjugate of the same wave function is defined as like this. Psi of x comma t ಅಂತ. Okay. So ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ bra notation ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Bra vector. So ket vector and bra vector. ಇವು ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡಿ ನಾವೇನಂತ ಬರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು psi into psi star equal to can that one as psi star ಬೋದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹಿಂಗೂ ಬರಿಬೋದಾ? psi star into psi ಅಂತ ಕೂಡ ಬರಿಬೋದ್ರಿ. psi star into psi ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. Therefore, it's going to give us mod psi square is equal to psi star into psi. You know your complex number z is equal to a plus iv ಅಂತಿತ್ತು. For example, z is equal to a plus iv ಅಂತದ. Complex number mod ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? mod z is equal to root over a square plus b square ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. Similarly, it's actually nothing but root over z into z star ಅಂದಂಗ. Now, mod of z square is equal to ನಾವೇನಂತ ಬರೀತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ it should be mod of z square. Mod of z square is equal to z into z star into z. Similarly, that's why calculate what is actually value ಏನದ psi ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋರಿದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಇದು psi star into psi ಅನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. So if I represent that one in terms of bra and ket notation, ನೋಡ್ರಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಬರಿಬೇಕು, ಯಾವತ್ತು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಮೇಲೆ ಬರಿಬೇಕು. Then I will write that as psi with x comma t then with the psi of x comma t. So ಈ ತರ ಬರದೆ ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನೋಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Firstly, this notation is called as bracket notation. So bracket notation is given as complex vector ಅನ್ನ ನಾವು bra vector ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Then this complex conjugate ಅನ್ನ bra vector ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Complex number ಅನ್ನ we call it as ket. So this is a ket vector. This one is bra vector. Therefore, that is going to give us a total bracket notation. So this is actually more fundamental mathematics behind psi ಅನ್ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, psi ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. psi ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಜನರಲಿ psi ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಟ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ. So this is defined as bracket notation. Generally, this bracket notation na define ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. For example, if I want to take the inner, ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ನರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತಾನೂ ಕರಿತೀವಿ. So that's first point. For example, if I take this phi vector with psi ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ, ಈ ತರ ನೋಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ರಿ? ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂದ್ರ phi star with psi. phi ಅನ್ನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೇರೆ ಅದ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ phi ಇದ್ದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇದನ್ನ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಅದು. ಜಸ್ಟ್ phi with notation is phi. So it's a complex number. bra notation ದಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಅದರ ಸಂಬಂಧ this is represented with phi star into psi. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿರಾಕ್ ನೋಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನೋಟೇಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಡಿರಾಕ್ ನೋಟೇಷನ್. ಡಿರಾಕ್ ಅನ್ನೋ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ನೋಟೇಷನ್ ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲಿ. ರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಈಗ psi with psi ಅಂತ ಬರದೆ, psi with psi ಈ ತರ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ದೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಯಾವತ್ತು. ಮೋರೋವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಓವರ್ phi star with psi
into d2 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. where d2 is nothing but is dx dy dz. ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗಡೆ dx dy dz ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಪೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗಡೆ r ಸ್ಕ್ವೇರ್ sin ಥೀಟಾ d ಥೀಟಾ dr d phi ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಇದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. d2 ಅಂದ್ರೆ ಇದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಜನರಲಿ ಇದು ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು psi with psi ಅನ್ನು ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ psi with psi is also similar to bracket notation of the psi with psi. Then that is equal to integral form ಒಳಗೂ ಬರೀತೀವಿ. ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ this psi star with psi into dx. Where both psi and psi star ಎರಡು ಏನು ಎದ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ, x ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರ್ತಾವ. I can rewrite that one as psi star with psi of x into psi of x into dx. Therefore, I can rewrite this one as it's a integral over mod over psi ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೋದಾ, mod over psi of x whole square into dx ಅಂತ ಬರೀಬೋದ್ರಿ. That is nothing but a psi with psi. ಇದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನೋಟೇಷನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ನೋಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದೇನ್ ಹೇಳ್ತದ, ಏನ್ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. So mod psi square dx represents the probability of finding the particle in the given range. So let's see this psi mod psi square into dx ಅಂತದ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದ ಅಂದ್ರೆ it represents probability of finding particle in range from x to x plus dx ಅನ್ನೋ ರೇಂಜ್ ವೈಸ್. x to x plus dx ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು, ಸ್ಮಾಲ್ dx ಅನ್ನೋ ರೀಸನ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂತು ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ, ಹೈಸೆನ್ಬರ್ಗ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತೇಳಿ, ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಅದ ಇಷ್ಟ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೊಂಟದ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ. ಒಂದೊಂದು ರೀಸನ್ ಅದ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಒಂದು ಏನ್ ತೋರಿ, ಒಂದು ಪೈಪ್ ತೋರಿ, ಪೈಪ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಿಟ್ಬಿಡು, ನೋಡು ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಇಂದ ಆ ಕಡೆ ಓಡಾಡತ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಇವನ್ ರೀಸನ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಐತಿ, ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಲ್ಲ ಲೆಂತ್ ಒಳಗಡೆ, ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಜಾಗ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದು ಸಿಗ್ತದೆ ನನಗೆ ಈ ರೇಂಜ್ ಒಳಗಡೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ this psi square into dx. Mod psi square into dx is called as probability of finding the particle in the given region. For example, ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಸಮ್ವೇರ್, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಐ ಗೋ ವಿತ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದು ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅದು ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೋತೀನಿ. ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ನಾವೇನಾದ್ರು ಬರ್ತೀವಿ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿಯನ್ನ ರೇಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಏನಂತ ಬರ್ತೀವಿ, mod psi square into dx ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. If I want to calculate the probability from minus infinity to infinity range wise, minus infinity to plus infinity range ತನ ನಾ ಏನಾದ್ರೂ ಅದು ಏನೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅದನೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೀಸನ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ರೀಸನ್ ತನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ we are going to rewrite that as minus infinity to infinity is mod over I square into dx ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. Remember this is always equal to 1 because you are applying the limit from minus infinity to infinity. Full infinity to infinity ನ ರೇಂಜ್ ತಗೋತೀರಿ. ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲಿ ತಗೋರಿ, ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಲೈನ್ ಅದ. ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಿಟ್ಟಿರಿ ನೀವು, ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ತನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗೈತಿ, ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ತನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗೈತಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಡತೈತಿ, ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಓಡಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ಸೈ ಅಂತ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, mod ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೈ ಸ್ಟಾರ್ ವಿತ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗ್ತೈತೆ. ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅದ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಗುವಂತ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ ನನಗೆ, ಎಷ್ಟು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ವೈಸ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಈ ಫುಲ್ ರೀಸನ್ ಒಳಗಡೆ ಫುಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗ್ತೈತೋ, ಒಂದು 50% ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗ್ತೈತೋ ಆ ರೀಸನ್ ಒಳಗಡೆ, ರೈಟ್. ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ತಗೊಂಡ್ರ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ somewhere it is particle must exist somewhere here. So particle must exist somewhere. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ತನ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಒನ್? ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಷ್ಟು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ, ಫುಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ, ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಫುಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿಯನ್ನ
ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು we are going to read as 1 ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So net fraction 50% ಇಲ್ಲ, 1/2 fraction ಇಲ್ಲ, 25 fraction ಇಲ್ಲ, complete 100% availability ada. That probability is given by fraction, possible fraction of availability of that electron. And that's why it is called as probability. That probability ಯಾವತ್ತು -infinity range ಒಳಗಡೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಹೈಸನ್ಬರ್ಗ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಅಪೋಸಿಟ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಹೇಳಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ತಾವ್ ಹೇಳ್ತಾನ ಹೌದು, ಇಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಹೇಳಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. -infinity ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅದ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಅದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಲಿಮಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇತ್ತು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಸುತ್ತಲೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ತಗೋರಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಸುತ್ತಲೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸುತ್ತ ಆಗ್ತೈತಿ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಈ ರೀಜನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀಜನ್ ಓನ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇದನ್ನ ಏನೋ ಸ್ಪೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಅದ, ಇದು 50% ಐತಿ. 50% ಇರ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ ಇದು ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಒಂದ್ಸತಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದ್ಸತಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಆ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇರಬಹುದು, ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. That's why its probability is 50%. ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು -infinity ತನ ಹೋದ್ರೆ fully available ಐತಿ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಅದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. That's why representation is given by Max-Born representation of probability ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The particle ಎಲ್ಲಿ ಅದ, this is one of the ಇದೇನು ಈಗ ನಾ ಏನ್ ಹೇಳತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಒಂಥರ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಸೈ ಅನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೈ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. So it's completely about basic quantum mechanics mathematics ಅದು. Therefore that is represented with Max-Born representation. That is given by Max-Born representation. Max-Born representation. Max-Born representation. Max-Born representation is given by square integral over square integral ಅಥವಾ 1 dimension ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದೇ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಬರ್ತೈತಿ, 2 dimension ತಗೊಂಡ್ರೆ 2 dimension ಬರ್ತೈತಿ. So it is going to be -infinity to infinity is psi star with psi into dx. That is equal to always 1. This is in case of 1 dimension. 2 dimension ಒಳಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬರೀತೀರಿ, ಥರ್ಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ತಗೋತೀರಿ, -infinity along x, -infinity along y. That is going to be psi is a function of both x comma y. Psi is also, star is also means ಅಂದ್ರೆ psi ಅನ್ನೋದು x and y ಎರಡರದ್ದು ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅದು, right? For psi star with dx and dy, that is equal to ಏನಂತ ಬರೀತೀವಿ 1 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. This is for 2 dimension. Similarly for 3 dimension ಏನು ಬರೀತೀವಿ, 3 dimension double integral -infinity along z, -infinity along y, -infinity to from x. That is psi star and psi. Here psi is a function of both x comma y comma z, ಮೂರದ್ರ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದೆ. ಜನರಲಿ ವಿತ್ ಏನಂತ ಬರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ psi of r ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ, psi of r ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. That is given as star into dx dy dz. That is equal to always 1. This is in case of 3 dimension. ಅದರ probability ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನೋಡಾಕೋತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ 3 dimension ಮೂರು ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂಥರ ಬಾಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಅನ್ಸಂಗಿಲ್ಲ ಇದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ. ನಾನು ಲಿಮಿಟ್ ಕೊಟ್ರಿ, ಇದು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಅದು, ಬಕಾಟ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೈತಿ. ನೀವು ಲಿಮಿಟ್ ಕೊಟ್ರಿ 0 to l, 0 to l, 0 to l, 0 to l ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಷ್ಟು ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಅದ. ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ನಾ ಕುಂತಾನೆ, let us consider myself as a electron. I am sitting in the classroom. ನೀವು ಹೊರಗೆ ನಿಂತು ನೋಡೋರಿಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಒಳಗೆ ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ಐತೆ ಎಲ್ಲೋ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಅದನ್ನೋ ಇಲ್ಲೋ ಅದನ್ನ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕಾರ್ನರ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಫೇಸ್ ಕಡೆ ಅದನ್ನು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಂಟರ್ದಾಗ ಕೂತಾನು, ಎಲ್ಲಿ ಕೂತಾನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹೊರಗೆ ನಿಂತು ನೋಡೋರಿಗೆ ಏನದ ಫುಲ್ಲಿ ಅದ. ಫುಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಬರ್ತೀವಿ, is going to be as 1. That's why it is called as a probability. Generally ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ infinity to infinity, that is psi star of r comma t into psi of r comma t is into d tau is equal to integral over -infinity to infinity is mod over psi of r comma t mod square is equal into d tau is equal to 1. d tau ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು, d tau ಅಂತಂದ್ರೆ that is volume element, dx dy dz ಕ ನಾವು d tau ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. This is actually Max-Born representation. It is also called as square integrable function or square integral representation ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Why it is square integral? t ಅನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Or wave functions which satisfy this condition.
ಯಾವ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳು ಗಿವನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾರ್ಮಲೈಸ್ಡ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ satisfying above condition are called as normalized wave functions. Normalized wave functions ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Wave functions. Or it is also called as square integrable function ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. We call this as square integrable. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಈಗ. mod psi square ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಿದ್ರದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ. ಗಿವನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಒಳಗಡೆ ಗಿವನ್ ರೇಂಜ್ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಅದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ದು. therefore ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ನೋಟೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನಂತ ಬರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ psi with inner product with psi. This is called as inner product of psi ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ inner product of psi. It is called as inner product of psi. So this is actually equal to integral over mod over psi square into dx that is equal to 1. So ನಾವೇನು ಬರೆಯತ್ತಿದ್ವಲ್ಲ this is applicable for discrete wave functions ಗಳಿಗೆ applicable ಇದು. discrete ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ discrete ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತೆ. discrete wave functions ಗೆ this is applicable for continuous wave functions. continuous wave functions. Okay. Therefore ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು inner product ತಗೊಂಡಿವಿ. That is defined as again discrete wave function the probability ಅನ್ನೋದು. This is also called as probability only. Inner product is going to be probability. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೋಟೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ bra and ket notation. bra is nothing but a complex conjugate, ket is nothing but a complex number. Therefore ಅದು ಎರಡದ್ದು ಕೂಡಿ mod over psi square ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು. mod over psi square equal to 1 ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ it is called as normalized functions ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. It is called as normalized wave function. ಇದೇ ಎರಡು ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ phi ಮತ್ತು psi ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ ಕರಿ. phi ಮತ್ತು psi ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದಾವು. ಇದರ ಎರಡು ಇನ್ನರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಓವರ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅದು ಗಿವನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇದು phi ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತು psi ಇವೆರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. phi ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬೇರೆ, psi ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬೇರೆ. ಇವೆರಡು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ along d2 volume wise. If I get 0, then these two functions are called as both functions are orthogonal to each other. And then both are orthogonal to each other. Meaning ಏನು ಒಂಥರ ಹಿಂಗಿದ್ದಂಗೆ ರೀತಿ ಇನ್ನರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ a vector dot b vector equal to 1 ಬಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು in the same direction ಅನ್ನ. a dot b is equal to 0 ಬಂತಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು they are perpendicular to each other and dot product perpendicular each other. So ನಾವು ಏನು ಜನರಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ಇದನ್ನ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಒಳಗೆ ಏನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. Therefore this is called as those two functions are normal to each other, so orthogonal to each other. This is the normalized fully availability. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೋಡಿ phi with itself inner product of the phi with itself is always equal to 1. ನೋಡಿ ನನಗೆ ನಾರ್ಮಲೈಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಆರ್ಥೋಗೋನಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹಿಯರ್ they are self normalized. ಎರಡು ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ನಾರ್ಮಲೈಸ್ಡ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. this wave function and this wave function, these are normalized wave functions. Where in case of this with psi equal to 0 ಬಂದದ್ದು the meaning ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. They are individually normalized but differently they are orthogonal. ಈಗ ಇವೆರಡು ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗಳಿಗೆ psi ಮತ್ತು phi ಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Here it is orthogonal means this phi and psi ಏನು ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. these two are called as orthonormal ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. orthonormal functions ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. orthonormal function ಇದು orthonormal ಅಂದ್ರೆ orthogonal different ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಇನ್ನರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೊಂದಿದ್ರೆ 0 ಬರ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ದೇ ಆರ್ ನಾರ್ಮಲೈಸ್ಡ್. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ದೇ ಆರ್ ನಾರ್ಮಲೈಸ್ಡ್
ಇನ್ನೊಂದ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ತಗೊಂಡಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ 0 ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆರ್ಥೋ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನಿದಕ್ಕ ಆರ್ಥೋ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಆರ್ಥೋ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆರ್ಥೋ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. Is clear all now? So what is the probability then? Probability of the finding the particle is always, and moreover ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ, in particle probability find out ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, so ಇವತ್ತು ಯೂನಿಟ್ ಲೆಸ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಇವತ್ತು ಯೂನಿಟ್ ಲೆಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. probability ಯೂನಿಟ್ ಲೆಸ್. ಈಗ 50% ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ, 0.5 is a fraction of availability. So ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಜನರಲಿ we call that one as ಇದು ಯೂನಿಟ್ ಲೆಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿದೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ mod ಓವರ್ psi ಆಫ್ x, t mod ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು dx ಅಂತ ಬರ್ದೀವಿ ಅಂತ dx ಅಂತ ಬರ್ದೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟನಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನದು? So that is you are going to calculate the probability of that one. Given limit, depending on the limit ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಮಿಟ್ ವೈಸ್ ಬರೀತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಥೋನಾರ್ಮಾಲಿಟಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಆರ್ಥೋನಾರ್ಮಾಲಿಟಿ ಏನು? ಆರ್ಥೋನಾರ್ಮಲ್ ಇರುವುದ ಅದನ್ನ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೈ ಸ್ಟಾರ್ ತಗೊಂಡು, ಸೈ ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ r, t both dependency r ಮೇಲೆ ಇದೆ, ಟೈಮ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ. psi of n r vector, t vector into d tau ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. That is equal to delta ij ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು. ಡೆಲ್ಟಾ ಐಜೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ನೋಟೇಷನ್ ರೀ ಇದು. ಡೆಲ್ಟಾ ಐಜೆ ಅನ್ನೋದು ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ನೋಟೇಷನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಐಜೆ? ನೋಡ್ರಿ, ಡೆಲ್ಟಾ ಐಜೆ ಅನ್ನೋದು 1 ಆಗ್ತದೆ ಯಾವಾಗಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಐಜೆ ಬಿಕಮ್ಸ್ 1 ಇಫ್ i is equal to j. i ಮತ್ತು j ಎರಡು ಒಂದಾದವು ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ 1 ಆಗಿರ್ತದೆ. i ಮತ್ತು j 1 ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ then it becomes 0 if i is not equal to j. ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? i equal to j ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಿದ್ರದು? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲೈಸೇಷನ್, ನಾರ್ಮಲೈಸ್ಡ್ ಅನ್ನಂಗ, ನಾರ್ಮಲೈಸ್ಡ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0 ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ಥೋಗೋನಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆರ್ಥೋಗೋನಲ್. ನೀವು MSc ತನಕ ಕಲ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನೋಟೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ಡೆಲ್ಟಾ ಆಫ್ ಐ ಜೆ ಅಂತ ಡೆಲ್ಟಾ 1 ಬರ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಡೆಲ್ಟಾ 10 ಬರ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಆಲ್ವೇಸ್ 0. ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ 1 ಕೊಡ್ತದೆ, ಸೇಮ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ 0 ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಹಂಗ ನಾರ್ಮಲೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 ಬರಿತೀವಿ, ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಆರ್ಥೋಗೋನಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎರಡೂ ಹತ್ರನು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ? we call that one as orthonormal condition ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳಿದೆ, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಹೇಳಿದೆ, ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಿಂಗ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಇರಬೇಕಿದೆ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್? ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫೈನೈಟ್ ಇರಬೇಕು, ಸಿಂಗಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಇರಬೇಕು, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಫೈನೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಅದ್ರದ್ದು ಆಲ್ವೇಸ್ 1 ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿದ್ದೀವಿ. ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫೈನೈಟ್ 1. ಆಲ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ದಿನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ? ಮೊದಲು ನೀವು ಸೈದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್. ಸೈ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತದ, ನಾವೇನ್ ಕಲಿಯಾಕ್ ಹೊಂಟೀವಿ ಅದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಟ್. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸೈ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು. ಅದು ಹೇಳೋದು ಏನೇನು ಕಂಡೀಷನ್ ಒಂದು ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಒಂದು ಸೈ ಅನ್ನೋದು ಬರೀತೀವಿ ನಾವು. ಜಸ್ಟ್ ಸೈ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತದ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಂಗಿದ್ರ ಯಾವ ಇರುವಂತ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ನಾನು ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ? ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. So wait, I'll write here once again. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಬರೆದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್. Condition for acceptable wave function.
ಓಕೆ, ಏನೇನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಫೈನೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫೈನೈಟ್. ಫೈನೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಇರ್ಬೇಕಿದ್ರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಸ್ ಒಂದು a ಇಂಟು ಇ ಪವರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ನಾಗ ಇರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ a ಇಂಟು ಇ ಪವರ್ ಆಫ್ ಏನು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ನಾಗ ಇರ್ಬೇಕು, ಆರ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. a1 ನ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಅದು then e power of minus k times of mod x type ಇರಬೇಕು. all these etc these are the formats to represent the sign. then ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದೆ ಏನಂತ ಇರಬೇಕು, ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸಿಂಗಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಇವೆಲ್ಲಾನು ಅಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲನೂ ನನಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾವ? ಸಿಂಗಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾವ. ತೋರಿಸ್ತೇವೆ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ. ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ದೆನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದೆ. ದೆನ್ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಬಲ್. ಅನ್ನೋದು ಆಲ್ವೇಸ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಐ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಬಲ್. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಬಲ್ ಏನಿದ್ರ ಮೀನಿಂಗು? ಇಂಟಿಗ್ರೇಬಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ರೇಂಜ್ ಒಳಗಡೆ ಆಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏನಂತ ಬರ್ತೀವಿ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಹಿಂಗೂ ಬರೀತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಆಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ತನಕ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂದಾಗ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ವಿತ್ ಸೈ ಇಂಟು ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಲ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಒಳಗೆ ಅದು ಫೈನೈಟ್ ಆಗಿ ಹೊಳಿಬೇಕು. Then these are all the things regarding that is called as probabilities. wave function na represent ಮಾಡುವ way ಇದು. Next come to the point of operator. This is clear now? ಇದನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ? ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ psi ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ in case of bracket notation. One is complex number, another is complex conjugate. ಎರಡಕ್ಕೂ ಇನ್ನರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಅದ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಂತಿಷ್ಟು ರೀಸನ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಐತಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಡಿದಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟದ, ಎಂಡಿಂಗ್ ಹುಡುಕುವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗುವಂತ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು, ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ. Now let us go to the point of that is called as operators. And moreover ನೆನಪಿರಲಿ, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನೋಟೇಷನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನೋಟೇಷನ್ ದಿಸ್ ಸೈ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಕೆಟ್ ವೆಕ್ಟರ್, ಕೆಟ್ ನೋಟೇಷನ್. This is called as ket notation. This notation is defined as Bra notation. Okay. So both include ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ತಗೋತಾನೆ, ಕೆಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಇದು ಬ್ರಾ ನೋಟೇಷನ್ ಕೊಡುದು. ಬಿಕಾಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಅಂದಂಗೆ, ಹೌದಲ್ರಿ? ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಮೋರೋವರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಸೈ ಅದ, ಸೈದ ಏನು ಬ್ರಾ ನೋಟೇಷನ್ ಐತಿ, ಬ್ರಾ ವೆಕ್ಟರ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದ, a1 φ1 ಪ್ಲಸ್ a2 φ2 ಅಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಐತಿ. ಇನ್ನರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೋಬಹುದು ನಾವು. to take the inner product of this, that is given by psi with inner product of psi φ1, then with psi with the inner product of φ2, ಇಲ್ಲಿ a2 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. Anyway here a1 and a2 ಇವೆರಡು ಏನು ಸ್ಕೇಲರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್, ಸ್ಕೇಲರ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಇವು ಸಂಬಂಧ ಆದ್ರೂ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದ್ರು ನಡೀತೈತಿ. You can rewrite that one as is psi with a1 plus a2 into psi with a2 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. So this is what exactly mathematics regarding bracket notations. Okay, is this clear everyone? Okay, let us go to the next concept, that is called as operators. Operators go ಏನಿದು ಆಪರೇಟರ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ BSc ಒಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಯಾರಿಗೂ ಕಲ್ತಿದ್ರ ಬಹಳ ಚಲೋ ಆಗ್ತೈತಿ, ಇರ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಹೇಳು. Let's learn about these operators ever before.
ಆಪರೇಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ರೂಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಆನ್ ಕೆಟ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಇದೊಂದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ರೂಲ್ ಇದೆ. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ರೂಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಇದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ರೂಲ್? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 3x3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಗೋರಿ ಏನಂತೇಳಿ 3x3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಗೋತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕಾಲಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಏನಂತ ಬರ್ಲಿ 3x1 ನೋಡ್ರಿ, 3x1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಬರೋ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದ? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಟು ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ? ರೂಲ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ಎಂ ಕ್ರಾಸ್ ಏನು ಹೊರಗಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತದ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾವ ತರ ಬರ್ತೈತಿ ಅಗೇನ? ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ e cross 1 only. Is it correct? Hello. So ಈ ತರ ಇರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನ್ ಕೊಡ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೇ ತರ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ? we call this one as eigen value equation ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. we call this one as eigen value equation. especially ಇದಕ್ಕೆ eigen value ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, it is just a multiplication of matrices. but ಯಾವ ತರ ಇರೋದಕ್ಕೆ eigen value equation ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 3x3 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತೋರಿ, ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ. ಇದೇ ತರ ಸೇಮ್ ಕಾಲಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೈತೆ ಅದು, ಬಟ್ ಅದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಅನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಸ್ಕೇಲಾರ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಈ ತರ ಇರೋ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಗೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಈ 3x3 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡು ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಜೆಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಕಾಲಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನನಗೊಂದು ಏನೋ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತೈತಿ. ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 3x, 3y, 3z ಅಂತ ಬಂತು. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ 3 into x, y, z ಅಂತ ಬರಿಬೋದಿಲ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಆ ಕಾಲಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ, ಆ ಕಾಲಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಅದ ಕಾಲಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೊಳೆ ಬರ್ತೈತಿ, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ರೂಲ್. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀವು ಇದುವರೆಗೂ PUC ದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕಲ್ಕೋತ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಹಳ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗೋದ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಒಳಗೆ, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸರ್ ಏನ್ ಹೇಳತ್ತೀರಿ ನೀವು? ಇಲ್ಲಿ ಸೈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳತ್ತಿದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಮ್ಮೆ ಕಾಲಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳತ್ತೀರಿ. ಏನಿಲ್ಲ, ಈ ಕಾಲಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಬರಿತೀವೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ನಾಗ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಒನ್ ಆಸ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಕೆಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಸೈ. ಎನಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಈ ತರ ಇರುವಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಲಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾಲಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾಲಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಏನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎ ಅಂತ ಕರೆದ್ನಲ್ಲ, ಎ ಅನ್ನೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ? 3x3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ನಾಗ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಆಪರೇಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. we call this one as a ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, ನಾಳೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕ್ತೀವ್ರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? we call that one as operator. we call this one as operator. yeah, so a ವೆಕ್ಟರ್ ನೋಡ್ರಿ, ಎ ಅನ್ನೋದು ಆಪರೇಟರು, ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ವೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಟ್ಟ ವೆಕ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತದ, ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ವೆಕ್ಟರ್ ಟೈಪ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೈತಿ, ಬಟ್ ಬೇರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತದ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. let us call this is it gives the same ket vector or different ket vector with the same property. ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಲಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೈತಿ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೈ ಅಂತ ಕರೆದಂತ ಇದು ಸೈ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತೀನಿ, ಆಪರೇಟರ್ ಎ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ತಗೋ, ಓಕೆ, ಯಾವ ತರ ಫಂಕ್ಷನ್ ತಗೋದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೈ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ 2x ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ, 2x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ, 2x ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನಾವು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ, d by dx is equal d of dx of c of x ಅಂತ ಬರೆದ್ನಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ ಕೊಡ್ತದ? ಅದು 4x ಅಂತ ಕೊಡ್ತೈತ್ರಿ. ಸಿ a of x ಇದನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್, a of one ಫಂಕ್ಷನ್. ದೆನ್ ನನಗೆ 4x ಬಂತು. 4x is also i2 of x ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟರ್ ಯಾವ್ದು ಆಗ್ತಾತು? ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಪರೇಟ್ ದಟ್ ಆನ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ರೂಲು ಒಂದು ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸೇಮ್ ಉಳಿತೈತಿ, ಬಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ.
ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. So that operation now d by dx is called as operator because this d by dx now acts on the psi of one ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂತದ ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತದೆ use wait so it acts on psi then this gives other psi dash ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ that is a vector that's why it is now defined as an operator. ಈ d by dx ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಆಪರೇಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. psi is nothing but a column matrix. ಕಾಲಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಜನರಲಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಾಲಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕನ್ನ ನಾವು ಕೆಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ರೇಟ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಅ ರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಗೋರಿ ಓಕೆ ಒಂದು ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ತಗೋರಿ ಅಂತ ಕೆಟ್ ನೋಟೇಷನ್ ದಾಗ ಒಂದು ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ತಗೋರಿ ರೈಟ್ ಕೆಟ್ ನೋಟೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ತಗೋರಿ ಇದನ್ನ ಬ್ರಾ ನೋಟೇಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ psi with psi ಏನು ಕೊಡ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದು ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಕೊಡುತ್ತಾ ಇಸ್ 1 ಕೊಡ್ತದೆ ಕೊಡ್ತದೆ ಜನರಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತದೆ ದಟ್ ಇಸ್ 1 ಅಂತ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಬರೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ರೈಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಇದು ಆಲ್ವೇಸ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂಥರ ಹೆಂಗಂದ್ರ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತೋರಿ ಇದನ್ನ ಇದು ಯಾವ್ದು ಬ್ರಾ ನೋಟೇಷನ್ ಏನಂತ ಬರೆದೆ ನಾನು ರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಈ ಕಾಲಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಏನು ನೋಟೇಷನ್ ನ ಕಾಲಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ 1 cross 3 ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ 3 cross 1. ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರ್ತೈತೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಯಾರಾದ್ರು? ಯು ಟೇಕ್ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ರೋದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ತದೆ ರಿಸಲ್ಟ್? ಏನ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಒಂದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಕೊಡ್ತೈತಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು 2 ನೋ 3 ನೋ 4 ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗ ಇನ್ನರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ 2 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಅದೊಂದು ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಚಂದದ ಇದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂತ ಒಂದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಐತಿ. ನೀಟಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಆಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಂಪಲ್ ಭಾಳ ಐತಿ. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಹೇಳತ್ತೇನೆ. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಆ ಟೂಲ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳತ್ತೇನೆ. ಈಗ ಏನಂತ ಬರೆದೆ ನಾನು ಆಪರೇಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳತ್ತೇನೆ. ನಾವು E is said to be an operator so that when it acts on a ket vector it gives another ket vector or if a bra vector acts on an operator it gives another bra vector. So A is said to be ಏನಂತ ಕರ್ನ ಈಗ is now called as operator. A is called as operator. Know this? No. For example, hangre. No. Example hang ಅಂತ physics ಹ್ಯಾಂಗ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋದು ಇದನ್ನ. First one is operators ಒಳಗೆ examples ಅದು. Example for operator. Example for operators. Okay. You know, first one is linear operator. Linear momentum operator. Linear momentum operator. ಚಲೋ ಅದ ರೀ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಬಹಳ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಐತಿ ನೀಟ್ ಅದ. ಆಮೇಲೆ ಇದಾದಂತ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅದ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್. ಈಗ ನಾವು ಫೈನಲಿ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಏನೂ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಂಗೇ ಇಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಭಾಳ ಬೇಕಿದೆ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದರದ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇದೆ, ಒಂದು ವೇ ಅದ, ಆ ವೇ ಒಳಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಪರೇಟರ್ ಈ ಆಪರೇಟರ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಪರೇಟರ್ ಎ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅನ್ನು ಇಂದ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಿ. ಆಪರೇಟರ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕ್ರಿ ಸಾಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಪ್ ಇಸ್ ಅ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಪರೇಟರ್. ಈ ಪಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸೈ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಈ ಪಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಒಂದು ಸೈ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕೀಗ, ಏನ್ ಕೊಡ್ತೈತ್ರಿ, ಸೇಮ್ ಸೈ ಕೊಡ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಪರೇಟರ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು
We write that as I h cut into dou by dou x ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. I h cut into dou by dou x into psi. Momentum operator value ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ? It is h cut divided by, actually it is h cut divided by minus I ಬರ್ತೈತಿ. It will be h cut divided by, wait a second, it will be h cut divided by I times, h cut divided by I times dou divided by dou x. It's a representation of momentum in terms of complex part. ಅದಕ್ಕೆ momentum operator ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay. So this is defined as a momentum operator. Right? Momentum operator is always ಯಾವ್ದಾ ನೋಡಿ p ತೊಗೊಂಬರಿ p ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ ಅಥವಾ psi ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ದ h cut divided by dou by dou x ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಪರೇಟರ್ ಯಾವ್ದೋ psi ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇತರ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಓಕೆ then next operator we call this as second operator is Laplacian operator or ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಏನು ಬರ್ನು gradient operator though. Let us take gradient operator. Do you know the idea about gradient? What do you mean by gradient? Gradient means del vector ನಾವು gradient vector ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Del vector is equal to dou by dou x I cap plus dou by dou y of j cap plus dou by dou z of k cap. It's a gradient operator. ಈ gradient operator ಅನ್ನು psi ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕೊಡ್ತದೆ ರಿಸಲ್ಟ್? That gives dou by dou x of psi I cap dou by dou y of psi j cap plus dou by dou z of psi k cap ಅಂತ ಕೊಡ್ತದೆ. This is operator. Now del ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗ್ತೈತಿ operator ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Del is now acting as an operator. Then similarly momentum operator. The second one is position operator. So del ಅನ್ನೋದು operator ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ರಿ? Is the value, right? So position operator. Let us take this position operator. Okay. So how do we write the position operator? Position operator represent ಮಾಡೋದು x cap. 3 dimension ದಾಗ 3 dimension r cap ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. X the value always x ಬರ್ತದೆ. If you write see x cap on psi, it gives x into psi ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. X cap value always psi. X only, right? This is a operator equation for position operator. So write Laplacian operator. Laplacian operator. This is the Laplacian operator. Laplacian operator ಹೆಂಗೆ represent ಮಾಡ್ತೀವಿ? We write that one as del square. Del square ಗೆ ನಾವು Laplacian operator ಅಂತೀವಿ. So this del square is going to give us that is dou square divided by dou x square plus dou square divided by dou y square plus dou square divided by dou z square. So this is what exactly the Laplacian operator is. If one wave function ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಏನು nothing going to change. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು psi ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ psi ಒಳಗಡೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊತೈತಿ. That's why it's called as operator equation. Then ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತೈತಿ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಆಪರೇಟರ್ ಅಂತೇಳಿ. So identity operator. ಇದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಆಪರೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಆಪರೇಟರ್ ಅನ್ನೋದು I ಅನ್ನೋದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಆಪರೇಟರ್. psi ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಹೊಳೆ ಏನು ಕೊಡ್ತೈತಿ? psi ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತದೆ. ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಆಪರೇಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay. Is this clear now everyone? ಇದ ಆಪರೇಟರ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ರಿ ನಾ ಏನ್ ಬರ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬರ್ದೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ I ಅನ್ನೋದು psi ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ psi ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೈತಿ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಏನೈತಿ 1 ಅದ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಪರೇಟರ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ if A is an operator which acts on a psi if it gives the scalar value the same psi ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ this equation is called as ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ eigen value equation ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. This is eigen value equation ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. What is this eigen value? ನೋಡಿ this lambda is called as eigen value. This total equation is called characteristic equation ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. This is characteristic equation or eigen value equation ಅಂತ ಬರೀರಿ.
ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಆಪರೇಟರ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದ ಆ ಸೈನ್ ಹೊಳೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರ್ತಿಲ್ಲೋ, ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಹಂಗ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಂಗತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಐ ಸಿ ಆಪರೇಟರ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೈ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟಿ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಸೈ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತು. ನಾವು ಎ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ in case of quantum mechanics is always complex number ಆಗಿರ್ತದೆ. complex number. ಇದನ್ನ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೆಂಗ, ಇನ್ನೊಂದು ಆಪರೇಟರ್ ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಆಪರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಬರ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಆಪರೇಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಎನರ್ಜಿ. ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೂ ಅದೊಂದು ಸ್ಕೇಲರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇರ್ತದೆ. ಹಿಯರ್ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ. ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಪರೇಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಆಪರೇಟರ್ is called as Hamiltonian operator ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Hamiltonian operator ಹೆಂಗಿರ್ತದ ನೋಡ್ರಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅದಾವ, ಬಟ್ ಇದು Hamiltonian operator ಹೆಂಗ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Hamiltonian operator H cap is equal to T square cap divided by 2m plus V of x ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಆಪರೇಟರ್. ಇದು ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ, ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ H cap is nothing but it's a total energy operator. So ಇದ್ರಾಗ ಏನೇನ್ ಬರ್ತದ ನನಗಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಟರ್ಮ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಟರ್ಮ್. ನಾವು ಈ H cap ಅನ್ನ ಸೈ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಸ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿತ್ ಸೈ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್ ಆಪರೇಟರ್ ನ ಸೈ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸೈದ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಥವಾ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋ ಬದಲಿ ನಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೇನೆ ನಾನು. ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್ ಆಪರೇಟರ್ ನ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಿ, ಆ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದು ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ದಟ್ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಜನರಲ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಜನರಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್, ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ನಾವು ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್. ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಈ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಪರೇಟರ್ ನಾವು ಹಿಂಗೂ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಬಹುದು ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ A is a operator which acts on psi, then the same vector acts on a vector. ಎರಡೂ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗ್ ಬರಿಬಹುದು ನೋಡ್ರಿ. ಬ್ರಾ ವೆಕ್ಟರ್ A ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, that is going to act on a vector. So this is the ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ going to act on the both, ಎರಡರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಮೋರೋವರ್ ಈ ಆಪರೇಟರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ, ಯಾವತ್ತು ಇದ್ರ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. Means it only acts on its right, because for example not x into d by dx, let us call this is x into d by x into x square ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ರಿ, x into 2x ಅಂತಾನೆ ಬರೀತೀವಿ, because it is going to act only on its right side part. ಹಂಗ ಆಪರೇಟರ್ ಕೂಡ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಅದರ ಸಂಬಂಧ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಈ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಬ್ರಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಆ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಬ್ರಾ ವೆಕ್ಟರ್ ದೆನ್ ಆ ಆಪರೇಟರ್ ದೆನ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. We call this one as expectation value of an operator. Expectation value of an operator ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Expectation value of an operator. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹೆಂಗ ನಿಮ್ ಮುಂದೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. What is the expectation of this value? For example, momentum theory. If I call this psi with e cap psi is equal to ಇದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ನಾ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೂ ಬರೀಬಹುದು.
ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗ್ ಬರಿತೀವಿ psi with psi inner product ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಬರಿತೀವಲ್ಲ ಹಂಗ ಇಲ್ಲೇನು ಕೂಡ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಓವರ್ psi ಸ್ಟಾರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ರಾ ನೋಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ psi ಸ್ಟಾರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಹೆಂಗದ ಹಂಗ ಬರೀರಿ ದೆನ್ ವಿತ್ psi ಏನೈತ್ಲ psi ಹಂಗ ಬರೀರಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಒಂದು 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ ಡಿ ಬರ್ತೈತಿ 1 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ dx ಬರ್ತೈತಿ 1 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಾತೀನಿ 1 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಬರೀತೀನಿ ಸೊ dx so this is called as expectation value of any operator. Expectation value of an operator. What is the expectation value of ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಹಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ this is called as expectation value. ಇನ್ನೊಂದು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಈ ತರ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನು average value of that value. Average value of an operator A. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳತ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ average value ಅಂತ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಬರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ average value ಅಂತ ಬರೆಯೋದು ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಬರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳತ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೆನಪಾ ಅದಕ್ಕೆ ಎವರೇಜ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಒಳಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ರಿ ಎವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದಂಗ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹಿಂಗ್ ಓಡಾಡತೈತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ಓಡಾಡ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ಓಡಾಡ್ತೈತಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಓಡಾಡತೈತಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಬಟ್ ಆನ್ ಆನ್ ಎವರೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಅದ್ರ ಪೊಸಿಷನ್ ಅದ ಎಷ್ಟು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಗೆಸ್ಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಆ ಗೆಸ್ಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಗೆಸ್ಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅದ್ರೊಳಗನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಐತಿ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದಕ್ಕೆ ಗೆಸ್ಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬಹುದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬಹುದು ಎಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಇರಬಹುದು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ನೋಟೇಷನ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ expectation value of that operator it's an average value of that parameter momentum is a parameter position is a parameter then energy is also parameter how do you calculate the expected value of energy then expected value of energy ಇನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಬರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಪರೇಟರ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಚ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಂತ ಹಿಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ ಇದ್ರ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ರಿ is broad notation with h vector h operator with the cat operator is equal to vector these size are called as vectors and this is called as operator then idine ಏನು ಬರ್ತೀವಿ integration over psi star with h Hamiltonian with psi that is into dx one dimension differentiate ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗ್ತದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದನ್ನು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ represent ಮಾಡ್ತೀವಿ is that clear out so generally ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಂದ್ರೆ ಆಪರೇಟರ್ ನ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಳಾತಿದೀವಿ ಅಂದಂಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಈ ಫ್ರಂಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಂದು ಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರಾನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ that's why it is called expected value of that operator so quantum mechanics ಕದಕಾದಂತ ಒಂದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅದ ಆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಏನ್ ಮುನ್ನು ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ with this yes now let us study commutation algebra ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆಪರೇಟರ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗ ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಬರ್ತಾವ ಏನೇನ್ ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಅದು ಕಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ is that clear now till now ಏನು ಆಪರೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಸೊ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ತಗೋತೀವಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಪರೇಟರ್ಗಳು ಬೇಕು ಆಪರೇಟರ್ಗಳು ಹೆಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವ ಸೈ ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಜನರಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೆನಪಿರ್ಲಿ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವಾಗ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲೈಮೆಂಟ್ ಸೈಗೆ ಸೈ ಹೊಳೆ ಬರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೀವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ wait a second I'll give an example so I will give one example like this ಏನಂದ್ರೆ ಹಿಂಗದರಿ ಅದು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗದಂದ್ರೆ
So explicit expression for operator ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಯಾವುದೋ random ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. So he has given question is explicit expression for explicit expression for an operator for an operator is operator value ಏನಂದ್ರೆ d by dx plus x whole square ಅದು. ಇನ್ನೊಂದು ಆಪರೇಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನ್ರಿ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನೇನದಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ d square divided by dx square plus 2x into d by dx then plus square. Second option then d square divided by dx square plus x square. Then third option ಏನು, third option is d square divided by dx square plus 2x into d by dx then plus into x square plus 1. Fourth option is d square divided by dx square then plus 2x into d by dx then plus x square minus 1. ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಅದು ಯಾವ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಈ ಆಪರೇಟರ್ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ, ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು, ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರ್ತದ ಅಂತ ಕೇಳತ್ತಾನ. ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬೋದು ಹೇಳ್ರಿ? How do you write explicit value of this one? Meaning ಹೆಂಗ ಆಪರೇಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಅದನ್ನ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗಂತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋರಿ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ನಿಮ್ದು ಆಪರೇಟರ್ ಒಂದು. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ನಮಗೆ ಏನಿಸ್ತದೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲು, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅನಿಸ್ತದ ನಿಮಗೆ, ಹೌದಿಲ್ರಿ? ಬಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೆಂಗಾಗ್ತದ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಆಪರೇಟರ್ ಕೊಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಬರೀ ಅದಕ್ಕೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸೈಯನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋದ್ ಬರೀ, ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸೈಯನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಈ ಆಪರೇಟರ್ ಸೈ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವತ್ತು ಸೈ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎರಡದಾವೆ ಆಪರೇಟರ್, ಒಂದು ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಐತಿ, ದೆನ್ ಇಂಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಐತಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಇಂಟು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾನ ಸೈ ಅಂತ ಬರೀ, ದಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ನೀವು ಒಂದು ಆಪರೇಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತು ಒಂದು ಡಮ್ಮಿ ಸೈಯನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಬರೀ, ದೆನ್ ಆಪರೇಟರ್ನ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ರಿ, ದೆನ್ ನಾವು ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಆಪರೇಟರ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇದೊಂದು ಆಪರೇಟರ್ ಅದ, ಇದೊಂದು ಆಪರೇಟರ್ ಅದ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಆಪರೇಟರ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ರಿ. ಬಂದಿದ್ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪರೇಟರ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಅಡ್ಡು ಅಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ. ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಇಡ್ತಾನೆ, ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಇಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಅಟ್ಟ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅಟ್ಟ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ರೆ ಒಳಗೆ ತಗೋರಿ ಸೈಯನ್ನ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸೈ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೈ. ಕ್ಲಿಯರ್ ನೋ? ಹೌದಾ ನೋಡ್ರಿ? ದೆನ್ ಇನ್ನೂ ಫರಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಏನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದ ಹಂಗ ಅದ, ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೈ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಸೈ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಈ ತರ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂತು. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಬಂದಿದ್ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಏನ್ ಬರ್ತದ ನೋಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಫುಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಸೋಣ. ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಫಂಕ್ಷನ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಸೈ. ಒಂದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮುಗಿತ್ತು, ಒಂದೇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮುಗಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು, ಟೋಟಲ್ ಏನ್ ಟರ್ಮ್ ಅದ, ಟೋಟಲ್ ಟರ್ಮ್ ಈ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಗ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರೀಗ ಇಸ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಬರ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಸೈ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಪ್ಲಸ್ ಮುಗಿತ್ತು, ಫಂಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ಇವೆರಡೋದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ದಿವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅದ, ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ. ನೀವು ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅದ, ಎಕ್ಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದರದು. ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈ ಬರಿಬೇಕು. ಹೆಂಗದ ಹಂಗ ಬರಿಬೇಕ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಬಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಪರೇಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಹೆಂಗದ ಹಂಗ ಬರ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ದೆನ್ ಗೋ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಏನ್ ಟರ್ಮ್ ಅದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ ಸೈ, ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೈ ಬರ್ತೈತಿ. ದೆನ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿ ಸೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೆಂಗದ ಹಂಗ ಬರ್ನು ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ದೆನ್ ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದಾವ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೈ, ಎರಡು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸತಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಸೈ ಅಷ್ಟು ಉಳಿತೈತಿ. ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಸೈ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಬರೀತ್ರಿ. ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಸೈ ಅಂತ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗ? ದಟ್ ಇಸ್
x into d psi by dx ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. then plus then x ತಗೋರಿ x ಹಂಗೆ ಅದ d psi by dx ಹಂಗೆ ಅದ ಹಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ psi ಅನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ನೀವು ಎನಿವೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಡಮ್ಮಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ d by dx ಪ್ಲಸ್ x ಅಂತ ತಗೊಂಡ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಡಮ್ಮಿ ಸೈ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ. ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದ ಸೈ ಅದು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಕಾಮನ್ ಆಗಿದ್ರಾಗಿಂದ ಏನು ಕಾಮನ್ ತೆಗಿರಿ ಎಲ್ಲದ್ರಾಗಿಂದ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಕೂಡಿಸಿ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಅದು ಬರಲಿ d ಸ್ಕ್ವೇರ್ dy dx ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈ ಕಾಮನ್ ಹೊರಗೆ ತೆಗಿನೋ ಪ್ಲಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ x into d psi divided by dx ಬರೀತೀನಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ಸೈ ಹೊರಗೆ ತೆಗಿನು ಇದರಿಂದ ಸೈ ಹೊರಗೆ ತೆಗಿನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು ಸೈ ಅನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 into ಸೈ ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಬರಿಬಹುದು ನಿಂಗ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಸೈ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ 1 ಬಂತ ಈ ಸೈ ತೆಗೆದಿವಿ ಅಂತಾರೆ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಟ್ಟ ಉಳಿತೈತಿ ಈ ಸೈ ತೆಗೆದಿವಿ ಅಂದ್ರೆ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ x into dx ಉಳಿತೈತಿ d by dx ನೋಡ್ರಿ d ಸ್ಕ್ವೇರ್ x d ಸ್ಕ್ವೇರ್ by dx ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಉಳಿತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ d by dx plus x whole square into psi ಅದು psi ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲಲ್ಲ ಏನು ಅದನ್ನ ಈ ಸೈ ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಣ psi ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಣ ನನಗೆ ಉಳಿತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ಆಪರೇಟರ್ ರೈಟ್ ಟೋಟಲ್ ಯಾವ್ದಾದ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡ್ರಿ ಸಿ ಎಸ್ ಇಸ್ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅದು ಈ ರೀತಿ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಪರೇಟರ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಎ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಆ ಬಂದ ರಿಸಲ್ಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಯಾವತ್ತು ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಫಂಕ್ಷನ್ ರೈಟ್ ಸರ್ then ಇದ ಆಪರೇಟರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು we are going to calculate the commutation algebra the operator ಒಂದಿಷ್ಟು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ commutation algebra ಕಮ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎರಡು ಆಪರೇಟರ್ಗಳು ಕಮ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಮ್ಯೂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸರ್ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ 2 ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ operators that is a operator and b operator is given by ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ it is denoted by ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ a cap b cap ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ a cap b cap ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಕಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಏನೋ ನೋಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಂಟು ಬಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಂಟು ಎ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಎ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಂಟು ಬಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಂಟು ಎ ಕ್ಯಾಪ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಕಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಯಾಪ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಏನು ಹೆಸರು ಕರೆದು ಕಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ರೂಲ್ಸ್. So a cap b cap commutation of a cap b cap is equal to ಏನಾದರೂ 0 ಬಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ a cap ಮತ್ತು b cap ಎರಡು ಏನಾಗತ್ತವ they are going to commute with each other ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. commute with each other ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. each other if this is not equal to 0 then they are not going to commute with each other. Okay, and moreover ಯಾವ ತರ ಇರುವಂತ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಕಮ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾವ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಡ್ಮಿಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಅದನ್ನ ಕರಿತಿದ್ದು ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಂಟು ಬಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಂಟು ಎ ಕ್ಯಾಪ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಂಟು ಬಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಂಟು ಎ ಕ್ಯಾಪ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ತದ ಕಮ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ ಯಾವತ್ತು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎ ಕ್ಯಾಪ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಕಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ಯೂಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಕಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಆಂಟಿ ಕಮ್ಯೂಟೇಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಂಟಿ ಕಮ್ಯೂಟೇಟರ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ.
anti-commutator. What do you mean by anti-commutator? Anti-commutator meaning ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಫ್ಲವರ್ ಬಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಬರಿತೀವಿ b cap b cap anti-commutator equal to b cap b cap plus b cap b cap. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ anti-commutators ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. This relation is called as anti-commutator. This is equal to 0. 0 ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ anti-commutator ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. That generally that relation is anti-commutator ನ ಫ್ಲವರ್ ಬಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಬರಿತೀವಿ, ಕಮ್ಯುಟೇಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಬರಿತೀವಿ. What is the commutation relation between the two vectors ಅಂತ ಕೂಡಲೇ ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಎರಡರದ್ದು ವೆಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡ a ವೆಕ್ಟರ್ b ವೆಕ್ಟರ್ ಮೈನಸ್ b ವೆಕ್ಟರ್ a ವೆಕ್ಟರ್ ನೋಡ್ರಿ ಬರೀ a b ಗಳಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಗಳು a operator into b operator minus b operator into a operator. That is given by commutation relation. ಎರಡು ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಗಳು ಆಂಟಿಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್ ಆಂಟಿಸಿಮೆಟ್ರಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್. Anti-symmetry of operators. Anti-symmetry. Anti-symmetry ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡಿ. Is if commutation between ಎರಡು operator, commutation relation between those two operators is equal to exactly b operator and a operator ಗೆ exact equal ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ anti-symmetric ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Anti-symmetric ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಲೀನಿಯರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಒಂದು ಬರ್ತೈತಿ. ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಗಳು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಪರೇಟರ್, ಒಂದು ಆಪರೇಟರ್ ನ ಎರಡು ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ತಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ನಾವು ಕಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಮಾಡತ್ತಿದ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಕಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ವಿತ್ ಸಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಿನಿಯಾರಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಥರ್ಡ್ ಆಪರೇಟರ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲೀನಿಯರ್ ಆಪರೇಟರ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವಿಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಏನ್ ಬರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನೊಂದು ಆಪರೇಟರ್ ಅದ, ಎರಡು ಆಪರೇಟರ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟು ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತಿದ್ರೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ, ಫಸ್ಟಿಗೆ a comma b operator into c operator plus b operator into a operator comma c operator ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಸೊ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ನೋಡ್ರಿ. ಹೆಂಗ್ ಟ್ರಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ a ಅದ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್, ಅದನ್ನ ಬರೀರಿ ಫಸ್ಟ್. ಹೆಂಗ್ ಬರೀರಿ ಅಂದ್ರೆ a comma b ನು ಬರೀರಿ, b comma c ನು ಬರೀರಿ. b operator comma c operator, c operator, ಬಿಕಾಸ್ a b ಗೂ ಮತ್ತು c ಗೂ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಾಮನ್ ಅದ. ಬರೀದ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೀದ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬರೀ ನೋಡು ಬರದ ಎ ಆಪರೇಟರ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ಆಪರೇಟರ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಬರದ ಎದು ಮತ್ತು ಬಿ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿ ದಂಡಿಗೆ ಐತಿ ಈ ಸೈಡ್ ಬರೀರಿ, ಎಂಡಿಗೆ ಅದ ಎಂಡಿಗೆ ಬರೀರಿ. ದೆನ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಎಂಡಿಗೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ, ಫ್ರಂಟ್ ಬರ್ತೈತಿ ಅಷ್ಟೇ. ಬಿಕಾಸ್ ಎ ಮತ್ತು ಸಿ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೈತಿ, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಆಮೇಲೆ ಸಿ ಹೋಗ್ರಿ. ದೆನ್ ಬಿ ಬರೋದ ಸಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಸಿ ದಂಡಿಗೆ ಎಂಡಿಗೆ ಬಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಎಂಡಿಗೆ ಬರೀರಿ. This is what the commutation relation a comma b c commutation relation, the distributive property. Okay, then remember ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಮ್ಯುಟೇಷನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ ಕ್ವಾಂಟಮ್, ಇದು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಒಳಗೆ ಇದು ಕ್ಯಾನೋನಿಕಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಮ್ಯುಟೇಷನ್ಗೆ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಜಕೋಬಿ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ. ಜಕೋಬಿ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಫಾರ್ ದ ಆಪರೇಟರ್ಸ್. ಜಕೋಬಿ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಫಾರ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆಪರೇಟರ್ ಅದ, ಬಿ ಆಪರೇಟರ್ ಮತ್ತು ಸಿ ಆಪರೇಟರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದಾವ. ಆ ಆಪರೇಟರ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಎ ಆಪರೇಟೇಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅದಕ್ಕೂ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ರಿ. ಬಿ ಆಪರೇಟರ್ ತಗೋರಿ, ದೆನ್ ಸಿ ಆಪರೇಟರ್ ಕಾಮ ಆಪರೇಟರ್ ತಗೋರಿ, ದೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಆಪರೇಟರ್ ಕಾಮ ಆಪರೇಟರ್ ಕಾಮ ಬಿ ಆಪರೇಟರ್ ತಗೋರಿ. ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಆಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಆನ್ಸರ್ 0 ಬರ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಕೋಬಿ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಜಕೋಬಿ ಅನ್ಸತ್ ಕಲ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಾನು. ಜಕೋಬಿ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಂದ್ ಹೋಗಿರ್ತಾವ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಆಪರೇಟರ್ ನೀವು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಮ್ಯುಟೇಷನ್ ರಿಲೇಷನ್ ತಗೋತ್ರಿ. ಏನದು ಆಪರೇಟರ್ ಅದ, ಇದು ಒಂದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿ, ಯಾವತ್ತು 0 ಕೊಡ್ತದೆ. ರಿಮೆಂಬರ್ 0 ಕೊಡ್ತದೆ. ಮೀನ್ಸ್
ಏನು ಆಪರೇಟರ್ ಈ ಯಾವ್ದೋ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತದ ಅದು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡತ್ತದ ಅನ್ನ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡತ್ತದ ಇಟ್ ಕಮ್ಯೂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಸ್ಕೇಲರ್ ಯಾವುದೇ ಸ್ಕೇಲರ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದೇನಾಗ್ತೈತಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡ್ಕೋರಿ. ನಾನು ಈಗ ಕಮ್ಯುಟೇಷನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಮುಂದೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ. ಎಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಸದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಏನೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾವ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಹಳ ಅದ. ಅಪ್ ಡೌನ್ ಸ್ಪಿನ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಹಿಂಗದು ಬಹಳ ಅದ. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕಾಂಟಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹೋದಂಗ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅದ. ನಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಐ ಎಂಟರ್ ಏನೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಶ್ರೋಡಿಂಗರ್ ವೇವ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರ್ತಲ್ಲ, ನಾ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ನಾ ಏನ್ ಬರ್ತಾನಂದ್ರ ಕಮ್ಯುಟೇಷನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ commutation relation between position and momentum. Commutation relation between commutation relation between position and momentum. Position and momentum. So position and momentum ಅಂತದ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಗೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಮತ್ತು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಎರಡು ಆಪರೇಟರ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. How do you treat this position operator ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ ಹೇಳ್ರಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಈಗ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಪರೇಟರ್? ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಪರೇಟರ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಪರೇಟರ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪ್. ಪಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? ಎಚ್ ಕಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ಸ್ d by dx or dou by dx by partial derivative ಬರೀಬಹುದು. And d cap is equal to h cut divided by I times dou by dou x. ನನಗೆ ಕಮ್ಯುಟೇಷನ್ ರಿಲೇಷನ್ ತೆಗೆದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಆಪರೇಟರ್ ಕಮ್ಯುಟೇಷನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಆಫ್ x and p. ಬರೀನು x and p ಕಮ್ಯುಟೇಷನ್ ನ ಈ ತರ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ. That is given by x operator x operator. Let me call this is one dimension of the px ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. x cap and px cap ಅದು ಕಮ್ಯುಟೇಷನ್ ರಿಲೇಷನ್ ನ ಬರೀಬೇಕು. ಬರೀದು ರೂಲ್ ಏನದ ಹೇಳ್ರಿ ನಮ್ದು, ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎರಡು ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಗಳು ಕಮ್ಯುಟೇಷನ್ ತೆಗಿತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ a ಆಪರೇಟರ್ b ಆಪರೇಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಂತ ಬರೀತೀವಿ, ಆಪರೇಟರ್ b ಆಪರೇಟರ್ ಮೈನಸ್ b ಆಪರೇಟರ್ ಇಂಟು ಆಪರೇಟರ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಬರೀರಿ ಕಷ್ಟ ಬರೀತೀರಿ. ಇದ ಕಮ್ಯುಟೇಷನ್ ರಿಲೇಷನ್ ನ that is x commutation, that is square bracket is equal to x cap minus x cap. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಪರೇಟರ್ಗಳು ಯಾವ್ದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇರ್ತೈತಿ ಯಾವ್ದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ then ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ, ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಕಮ್ಯುಟೇಷನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಒಂದು ಆಪರೇಟರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋರಿದ್ರಿ, ಏನ್ ಅನ್ನೋದಂತ ಕೇಳೋರಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಚ್ಚಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಒಂದು ಸೈ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೈ ಮೇಲೆ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಸೈ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಅವಾಗ ಅದ್ರದ್ದು ಸ್ವರೂಪ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ, ಅದರ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು, ಅಥವಾ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಪರೇಟರ್ ಏನೇನು ಕೊಡ್ತೈತಿ ಒಂದು ಸೈ ಅನ್ನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತೇನು, ಕಮ್ಯುಟೇಷನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋರಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಬರ್ಕೋರಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸೈ ಅನ್ನ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸೈ ಕೈಯಾಗ ಅದು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ಏನಂತ ಬರೀ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಮೈನಸ್ ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಸೈ ಅನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಈಗ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಬರಾಕತ್ತೈತಿ. ಸೈ ಕೊಡುತ್ತಾನ ಅದಕ್ಕೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಆಪರೇಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂಟಿಲ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಇಟ್. ಸೈ ಅನ್ನ ಒಳಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ. ಏನಂತ ಬರೀತ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಮೈನಸ್ ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸೈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ, ಇದಕ್ಕೂ ಸೈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ನನಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೈ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಪರೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಪರೇಟ್ ಆನ್ ಸೈ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್. ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರೀರಿ. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಎಕ್ಸ್, ದೆನ್ ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಎಚ್ ಕಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಐ ಟೈಮ್ಸ್ ಡೂ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸೈ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ರಿ
h cut divided by dou by dou x. ಈಗ ಅದನ್ನ ಬರೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನದ ಇದನ್ನ ಹಂಗ ಬರ್ದಿಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ x ಕ್ಯಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ x ಐತಿ, ಸೈ ಅನ್ನ ಸೈ ಹಂಗದ ಹಂಗ ಬರೀತೀವಿ. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ರಿ, x ಅನ್ನ x ಹಂಗ ಬರೀತೀವಿ. h cut by ಅನ್ನ ಹಂಗ ಬರೀರಿ, ಹಿಂಗದ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿ. ಡೋ ಬೈ ಡೋ x ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಇದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಡೋ ಸೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡೋ x ಅನ್ನ ಬರ್ದ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಟು ಮೈನಸ್ h cut ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ, h cut by ಡೋ ಬೈ ಡೋ x. ಡೋ ಬೈ ಡೋ x ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಬೋತ್ ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. It is going to treat this one as a fourth function because x ಅದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅದ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೋದು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರಿ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ. ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ರಿ, ಏನ್ ಬರ್ತೈತೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದ್ರದ ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಡೋ ಬೈ ಡೋ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾವು ಇದ್ರ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೋದು ಎಲ್ಲಾನು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸೋಣ, ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೈ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. therefore that becomes x into h cut divided by dou by dou x of psi minus h cut divided by times dou by dou x. ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ವಿ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅದ ವಿ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಟ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ ರಿಸಲ್ಟ್, ಸೈ ಅಟ್ಟ ಬರ್ತೈತಿ. ಅಟ್ಟ ಎಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೀ ಸೈ ಅಟ್ಟ ಬರ್ತೈತಿ. ಮೈನಸ್ ಸಾರಿ ಪ್ಲಸ್ ಅದು ಮೈನಸ್ ಬರ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ h cut divided by times x ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಸೈ ಮೇಲೆ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡೋ ಸೈ ಬೈ ಡೋ ಎಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ್ರ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಇದಾಗ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಗಳು ಸೇಮ್ ಅದಾವ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾವು, this term get cancels, left with minus times of h cut divided by times of psi, that is equal to x cap and p cap operator ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅದು ಸೈ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಎರಡು ಕಡೆ ಸೈ ಒಳಗೆ ಬಿಡಿತ್ತು ತೆಗೆದೋಗಿರಿ. ನನಗೆ ಬರ್ತದೆ ಏನದು x cap p cap x cap, its value is equal to minus h cut divided by I. I can rewrite that one as x cap x cap, that is equal to h cut I ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರಲಿ ನೋಡ್ರಿ, I h cut ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ಇದನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು, because 1 by I is equal to actually minus I, already minus ಅದ ಬರ್ತೈತಿ. This is the commutation relation between x cap and x cap. Commutation relation between x cap and x cap. Know this? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ, ಹೌದು ನಾನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಕೇಳ್ತಾನೆ ಉತ್ತರನ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಕಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಅವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯಾನ ಸಿಲೆಬಸ್ ಒಳಗೆ, ಆಪರೇಟರ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುಟೇಷನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯಾನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಡ್ತಾನೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಿಮಗೆ. ಹೇಳಿ ಒಂದ್ ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತಗೋರಿ, ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಪಿ ಎಕ್ಸ್, ಎರಡು ಆಪರೇಟರ್ಸ್. ಕಮ್ಯುಟೇಷನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಹೇಳ್ರಿ ನನಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತದ, what is the commutation relation between these two? ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ, ಇನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಹೆಂಗ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋರು, ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಿಂಗ್ ಬರಿಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಇವತ್ತು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿ ಇಡಬೇಡ್ರಿ, ಯಾವುದೋ ಆಪರೇಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಡಬೇಡ್ರಿ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಬರ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ನೊಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎ ಬಿ ತಗೋರಿ, ಎ ಕ್ಯಾಪ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಸಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತಿತ್ತು, ಇದ್ರ ಕಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಯಾವ್ದಿದ್ರಿ. ನಾ ರೂಲ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಏನಂತ ಮಾಡ್ರಿ, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈಗ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಹೌ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಎ ಕಮ್ಯುಟೇಟರ್ ಮತ್ತು ಸಿ ಕಮ್ಯುಟೇಟರ್ ಬರ್ಕೋರಿ ಫಸ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರೀಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಬರೀನು ಆಪರೇಟರ್ ಸಿ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಬರ್ರಿ ಬರ್ದು ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಎ ಮತ್ತು ಸಿ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿ ಮಿಡಲ್ ಬಂದೈತಿ, ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಎ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅದ, ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ರಿ. ಎ ಫ್ರಂಟ್ ಬಂದೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ, ಈ ಸೈಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತೈತಿ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ತೈತಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಈ ತರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಳ.
ಎ ಸಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ನಡುವುದು ಅದನ್ನ ಬಿಡ್ರಿ, ಬಿ ಫ್ರಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ. ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್. ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎ ಫ್ರಂಟ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೈತಿ, ಬರೀರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಇರ್ತೈತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ ಹೇಳ್ರಿ ಇದನ್ನ ಮೇಲೆ ಫಂಕ್ಷನ್. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ ತಗೋನು, ಎರಡು ಒಂದು ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಒಂದ್ಸತಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫ್ರಂಟಿಗೆ ಬರ್ತದ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಸತಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಲೇಟರ್ ಬರ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಎ ಬಿ ಜಾಗದೊಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಐತಿ. Now, yes, what's the value of this one? The value ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ? What is this value means? If for example, ಇದು x ಆದ, ಇದು x ಆದ. So, the x cap and x cap the commutation relation ಏನು ಬಂದಿತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ? h cut h cross ಬಂದಿತ್ತು, right? h cut x cap value ಏನು? x plus ಇದು ಕೂಡ x into h cut ಬಂದಿದೆ. Therefore, it is going to be 2x h cut. Is it correct now? X cap square x cap. Similarly, can you calculate for the next term? X cube ಮತ್ತು px cube, x ಏನು ಬರ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ? x cap cube px cap. ಇದು ಕಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ? ಹಂಗ ಇದೇ ತರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ರಿ ನಾವು. 3x square 3x square h cut h cross. That's correct. ಹಿಂಗ್ ಬರಿಬೋದಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು, x cap ಹೊರಗಿಡ್ರಿ ಇಂಟು x cap ಸ್ಕ್ವೇರ್ px ಅಂತ ಬರಲೇ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊರ, ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ಸತಿ x ಜೊತೆಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ px ಜೊತೆಗೆ, ಒಂದ್ಸತಿ x px ಬರ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದು x cap ಸ್ಕ್ವೇರ್ px cap ಅಂತ ಒಂದು ಬರ್ರಿ. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ? x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ? ಒಂದ್ಸತಿ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನೋದು x ಮತ್ತು px ತೊಂದ್ರೆ, x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮತ್ತು px ತೊಂದ್ರೆ x ಫ್ರಂಟಿಗೆ ಬರ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ x px ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ರಿ? h cut x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ only ಪ್ಲಸ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ x ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? x ಬರೀತೀರಿ, ಬಟ್ x ಕ್ಯಾಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ px ಕ್ಯಾಪ್ ಕಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಏನು? ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ h cut x. ಫಾರ್ ಟೋಟಲ್ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ? h cut x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಗೋ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಇದ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ಡರ್ ನೋಡ್ಕೋತವ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿವಿ, ಜಸ್ಟ್ x ಕ್ಯಾಪ್ ತಗೊಂಡಿವಿ, ಬರೀ h cut ಬಂದಿದೆ. x ಸ್ಕ್ವೇರ್ px ತಗೊಂಡಿವಿ, x px h cut ಬಂತು. x ಕ್ಯೂಬ್ ತಗೊಂಡಾಗ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಂದಿದೆ. ಹಂಗಿದ್ರೆ n ಟೈಮ್ಸ್ x ಕ್ಯಾಪ್ n ಪವರ್ n ಇಂಟು px ಕ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ರಿಸಲ್ಟ್? n into I h cut into x power minus 1. So this is the general case for x px cap. This then similarly ನೀವು ಉಳಿದಿದ್ದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸತಿ x px ಮಾಡ್ರಿ, ಸಾರಿ x cap px ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಒಂದ್ಸತಿ. x cap px ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದ ಕಮ್ಯುಟೇಷನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಹೇಳ್ರಿ, ಕಮ್ಯುಟೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಕಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಆಫ್ x px. x I h cut. ಓಕೆ, ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಹೌದಾ, ಹಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇದನ್ನ? x ಕ್ಯಾಪ್ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದ್ ಸತಿ px ಇನ್ನೊಂದ್ ಸತಿ px. ಕರೆಕ್ಟಾ? ದೆನ್ ಹಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇದೇನ್ ಬರ್ಲಿ? ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ x ಒಂದು x ಜೊತೆಗೆ ಒಂದ್ ಸತಿ ಬರ್ತೈತಿ, ಇನ್ನೊಂದು x ಇನ್ನೊಂದ್ ಸತಿ ಬರ್ತೈತಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕಮ್ಯುಟೇಷನ್ಸ್. x ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಾಮನ್ ಅದು. ದೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ x px ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದ್ ಸತಿ px ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಸತಿ ಫ್ರಂಟ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಬರದ್ರಿ ಈಗ ಹಿಂಗ್ಯಾಕ್ ಬರೀಬೇಕು ಫ್ರಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳತ್ತೇನಂದ್ರ ಕಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಿ ಅಂತ x px ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ರಿ? h ಕಟ್ ಅದ, x ಕ್ಯಾಪ್ px ಕ್ಯಾಪ್ ಬರೀತೀನಿ. ಬಟ್ px ಕ್ಯಾಪ್ ಬರೋದು, ಇದು ಕೂಡ h ಕಟ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಟೋಟಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ ಇದ್ರದ್ದು? 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ h ಕಟ್
x cap ಬರ್ತೈತಿ. That is the commutation between x cap square. Then similarly x cap cube ಏನ್ ಬರ್ತದ? Similarly calculate ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ತದ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ? p by h cut x cap square ಬರ್ತೈತಿ. For on nth power ಹೋದ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ x power n plus n power ಹೋದ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಏನ್ ಬರ್ತದ? Is n by h cut x minus 1 ಬರ್ತೈತಿ. This is the commutation between these two. Then similarly, can you calculate the commutation between x cap comma py ಮಾಡಬಹುದನ್ರಿ? Can you calculate this x cap comma py ಏನ್ ಬರ್ತದ? x cap comma py ಏನ್ ಬರ್ತೈತ್ರಿ? 0 ಬರ್ತದೆ. 0 ಬರ್ತದ ಗೊತ್ತಾ? calculate ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, expand ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. That is xpy minus yx. So if you expand this, get x cap py minus py x cap. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು? ಸೈ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸೈ ತಗೋರಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ? ಇದ್ರದ್ದು 0 ಬರ್ತದೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಕಾಮ ಪಿ ವೈ ಕ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು x cap comma pz always 0 ಬರ್ತದೆ. Similarly ಹೌದಾ, ಆಡ್ ಇದ್ದು ಮೀನ್ಸ್ perpendicular components ಗಳಿದ್ದು always commutation 0 ಬರ್ತದೆ. Moreover this x cap comma py cap ಏನ್ ಬರ್ತದೆ? Can anyone tell me? always 0 ಬರ್ತದೆ. ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದೇ ತರ ಇರುವಂತ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ ಎರಡು perpendicular components ಗಳು ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ always 0 ಬರ್ತದೆ. always 0 ಬರ್ತದೆ commutation relation. Check it. Okay. Similarly, here we are going to define for the which is that commutation relation between momentum and Hamiltonian. ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಬಂದ commutation relation between orbital angular momentum ಒಂದು momentum ಒಂದು then we are going to define for ladder operator, L plus operator and L minus operator, ladder operator ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದ್ರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ I'll go to the application of quantum mechanics. In quantum mechanics the applications ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್ ಅದಾವ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ ಮತ್ತು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಎರಡೆರಡು ಮೂರು ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳು ಸೂಪರ್ ಪೋಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು. ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ರಿಲೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ. ದೆನ್ ಟೈಮ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ Schrodinger wave equations. After that, we are going to discuss one-dimensional box, two-dimensional box, then step potential. ಇಂತ ಭಾಳ ಬರ್ತವೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಭಾಳ ಅದಾವ. ಇದ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಇನ್ನು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಇದು ಇಲ್ಲೇ ಅದ, ಎಲ್ಲ ಇರುವುದೇ ಇದ್ರಾಗ ಅದ. ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ಪ್ ಇಲ್ದೂ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳು. ನಾವು ಲೆಟಸ್ 10 minutes ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ. ನಾನು ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಮತ್ತು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಪರೇಟರ್ ನೋಡಿ. ಕಮ್ಯುಟೇಷನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಮ್ಯುಟೇಷನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್. ಕಮ್ಯುಟೇಷನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್. Momentum and Hamiltonian. Momentum and Hamiltonian. So now let us see momentum. Hamiltonian operator first barri, momentum operator barri, adha calculate ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗೋಣ. How do you calculate momentum operator for one dimension to ಅಂದ್ರೆ x cap ಅದ ಬರ್ನು. Okay, it is given by h divided by I times of y to x. What about Hamiltonian operator h cap? H cap is equal to h cap Hamiltonian operator is equal to x cap square divided by 2m kinetic energy operator plus p of x operator Hamiltonian operator. Commutation na ತಗೋಬೇಕು. ಏನು ತಗೋಣ? Let us take
Hamiltonian operator is going to commute with momentum. ಹೌದು ಅಲ್ಲೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. H cap, x cap, H cap, x cap. ಬರ್ಲಿದ್ನಾ H cap, x. I will take H cap ಅನ್ನು substitute ಮಾಡೋಣ. ಏನದ H cap value? That is x cap square divided by 2m plus v of x comma x cap. Okay. Yes. Now ಇದನ್ನ ಏನು ಬರುತ್ತೆ a plus b ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನಾಗ ಅದ ಅದು ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು x cap ಸ್ಕ್ವೇರ್ divided by m ಅದ comma px ಬರ್ತೈತೆ ಹೌದಿಲ್ಲ comma px ಬರ್ತೈತೆ. then ಏನು ಬರ್ತದ p of x comma x ಅಂತ ಬರ್ತೈತೆ. Next is the result of this. ಈಗ ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 by 2m is ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಇದೆ, ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೈತ್ರಿ. ಈ ಕಮ್ಯುಟೇಷನ್ ರಿಲೇಷನ್ ದ 2m ಅನ್ನು ಹೊರಗೆ ತಕೋಬಹುದು. ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಹೆಂಗ್ ತಗೋತ್ರಿ ಈಗ? I will write this as x cap square comma px and into p of x comma p of x comma p of x px. Now what is the result of this? X cap square and px square ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರ್ತದ? 0 ಬರ್ತದೆ. ನೋಡಿರ್ಬೇಕಿದ್ರೆ 0 ಬರ್ತದೆ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. x square and comma px. Now I left with only this operator, which is this potential operator comma x. ಇದಕ್ಕೆ p of x ನ potential vector potential operator ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. This is given by h cap comma x cap. Okay, ಇಷ್ಟು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು. ಸರಿ, ಮುಂದಿನ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸೈ ಬೋತ್ ಆನ್ ಸೈಡ್ ಒಳಗಡೆ ಸೈ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ ಏನಂತ ಬರೀತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ p of x ದ ಆಪರೇಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ v of x ಸರಿ, dx ವ್ಯಾಲ್ಯೂದು h cut divided by i times. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ab, b minus b ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ ಹೌದಿಲ್ಲ? b minus b of x into x cap minus x cap into p of x into psi ಅಂತ ಹೊರಗೆ ಬರೀತೀವಿ. ಫಸ್ಟಿಗೆ p of x ಹೆಂಗದ ಹಂಗೆ ಬರೀನು, ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ p of x ಹೆಂಗದ ಹಂಗೆ ಬರ್ತದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ px ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ರಿ? is h cut divided by i times y by x minus it becomes h cut divided by I y by x into p of x ಅದ into ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಸೈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಸೈ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ. ಈಗ ಸೈ ಕಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೈ ಕಮ್. ಆಪರೇಟರ್ ದ ರೂಲ ಏನದ? ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಏನ ಬರ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ವಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಹಂಗದ ಹಂಗ ಉಳಿತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ h cut divided by ಐತಿ, y by x ಮೇಲೆ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತು, ಸೈ ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿತು. ದಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಗೋ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹಿಯರ್. h cut by ಹಂಗದ ಹಂಗ ಬರಿನು ಡೋ by x ಆಫ್ x into psi ಅದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದಿದೆ, ಎಲ್ಲದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಡೋ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಏನ್ ಮಾಡು ಪಿ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಹಂಗ ತಗೋರಿ, ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ನ ಹಂಗದ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಡೋ ಬೈ ಡೋ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ. ದೆನ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ h cut divided by ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಏನೇನು ಐ ಕಾಮನ್ ಏನು ಡೋ ವಿ ಅನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ. So this term and this term cancel out, same other. I left with minus h cut divided by I times psi into dou v of x divided by dou x into psi of x is equal to h cut comma p of x into psi. ಎರಡು ಸೈಡ್ psi ಐತಿ, ಇದ್ರು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡನು ಇದನ್ನ ತೆಗಿನು ಉಳಿತದ ಏನು ನನಗೆ h cap x cap commutation is equal to minus h cut divided by times of dou by dou x of v of x. So this is actually the commutation relation between momentum and Hamiltonian. ಈಗ ಕೇಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಕೇಸ್ 1 ಅದ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫ್ರೀ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡತ್ರಿ. ಕಮ್ಯುಟೇಷನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ Hamiltonian and momentum of a free particle. A particle is free particle. Particle is free ಇತ್ತು ಅಂದ್ರ ರಿಮೆಂಬರ್
ಯಾವ್ದೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಫ್ರೀ ಅದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗ. ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಫ್ರೀ ಅದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಬೇಕಾದ ಹೋಗ್ಬೋದು. ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೈತಿ? ಒಂದರ ಏನೋ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಹಿಂಗ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡತ್ತಿದ್ರಿ, ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಯಾವತ್ತು ಜೀರೋ ಇರ್ತದೆ. Hamiltonian between Hamiltonian operator, commutation between Hamiltonian operator and linear momentum operator is actually zero. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ತರ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನು commutation relation between Hamiltonian and momentum ಅದ ಇಲ್ಲ, we represent that one is also as minus h divided by times of del of v ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. 3 dimension ಕ del ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, del ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? dou by dou x, dou by dou y, dou by dou z is del operator ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅದಂತೂ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಕಮ್ಯುಟೇಷನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್, ಕಮ್ಯುಟೇಷನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಡರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ, ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಮೈನಸ್. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ ಗೋ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೆಲವೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ಅದಾವ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗು, ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡು. ಓಕೆ, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊ.